सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐतवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं पंजाब समेत दुनिया भर दीआं सारियां अज दीआं ताज़ा ते वड्डियां खबरां। शुरुआत पंजाब तो करांगे ते पंजाब दीआं खबरां दे विच सब तो पहलां एक वड्डी खबर तुहानूं किसानां दे नाल जुड़ी दस दिंदे आ। खबर भावें यूपी दे नाल जुड़ी हुई है पर देश भर दे किसानां दे नाल वाह वास्ता रखदी है। लखीमपुर खीरी दे विच किसानां कुचलण के मामले में नामजद हुए केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा ने आखिरकार सरेंडर कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट वालों उसनूं मिली जमानत रद्द कर दी सी ते उसनूं एक हफ्ते के अंदर अंदर सरेंडर करन दे लई कहा सी। आशीष मिश्रा ने सीजीएम अदालत दे विच आत्म समर्पण किया जिथों उसनूं मुड़ लखीमपुर खीरी जेल विच भेज दिता गया। लंघे साल 2021 के अक्तूबर महीने विच किसान अंदोलन दौरान लखीमपुर खीरी दे विच किसानां नूं एक प्रदर्शन दौरान पिछों आके गड्डी दे नाल कुचल दिता गया सी ते इस केस विच केंद्रीय मंत्री दे पुत्र उत्ते कतल समेत कई गंभीर धारावां दे विच मामला दर्ज होया सी। बाद विच उसनूं जेल भी भेज दिता गया सी। फरवरी 2022 दे विच जदों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रे नूं जमानत दित्ती तां जाहिर तौर ते कई सवाल खड़े होए। पीड़ित परिवारां ने जमानत नूं रद्द करवाउण लई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की ते अदालत ने 18 अप्रैल नूं अजय मिश्रा टेनी दे पुत्र आशीष मिश्रा दी जमानत रद्द करके उसनूं एक हफ्ते दे अंदर सरेंडर करन दे लई कहा सी ते दोषी हुण सरेंडर कर चुक्या। पंजाब दे नाल जुड़ी वड्डी खबर यह है कि शनिचरवार नूं मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी झाड़ तो बाद पंजाब पुलिस वालों जुगाड़ू रेहड़ियां यानी मोटरसाइकिल रेहड़ियां ते लाई पाबंदी दे हुक्म वापस कर दिते। उस तो बाद मुख मंत्री ने ट्रांसपोर्ट विभाग तो इसकी रिपोर्ट मंगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री सने विभाग के कई अधिकारियों नूं तलब भी किया जिस तो बाद ऐतवार नूं मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने विभाग के अधिकारियों ते ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर दे नाल वक्खो वक्खरियां बैठकां कीतियां जिस विच विभाग के अधिकारियों नूं यह हुक्म दिते गए कि यह हुक्म लागू नहीं होणगे। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बारे ट्वीट भी किया। लिखिया कि पंजाब दे विच हज़ारां लोग दिन रात मेहनत करके मोटरसाइकिल रेहड़ी तो 2 वक्त की रोटी कमाउंदे ने। मैं विभाग की मीटिंग तलब करके हुक्म दे दिते ने कि कोई भी मोटर रेहड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। कहते साडी सरकार का मकसद सारिਆਂ ਨੂੰ रोजगार देना है, किसी का रोजगार खोना नहीं है। दरअसल 18 अप्रैल नूं एडीजीपी ट्रैफिक ने जिला पुलिस मुखिया नूं चिट्ठियां जारी कर दित्तियां सी जिहदे विच मोटरसाइकिलों ते जुगाड़ करके रेहड़ी लाउण वालिਆਂ ਦੇ खिलाफ कार्रवाई करन लई किहा सी। तुरंत ਇਹ रेहड़ियां बंद करन दे हुक्म चाड़ दित्ते सी जिस तो बाद पंजाब दे विच कई थावां ते तिखे रोस मुजाहरे होए। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान नूं भी इन्हां हुक्मां ते गुस्सा चढ़ गया ते हुण इन्हां हुक्मां दे उत्ते अगले हुक्मां तक रोक ला दित्ती गई है। उधर पंजाब सरकार दे वल्लों भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने अध्यापकों दी तनखाहां ते होर बिल क्लीयर करन दे बदले रिश्वत लैण वाले एक खजाना अफसर नूं मुअत्तल कीता है। दरअसल हैडमास्टर एसोसीएशन ऑफ पंजाब जिला तरनतारन के प्रधान जतिंदर सिंह ने ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह नूं शिकायत पत्र दिता सी जिस विच उन्होंने पट्टी के खजाना अफसर मनदीप सिंह उत्ते दोष लाया सी कि वह हरेक बिल भावें वह तनख्वाह दा ही बिल होवे पैसे लैके पास करदा है। उन्हें भी दस्सिया कि पिछले समय तनख्वाह कमिशन के बकाए भी उसने 1000 रुपये कर्मचारी के हिसाब नाल लैके बिल पास किए सी। उदों तक कहते बिलों ते टोकन नहीं लाउंदा जदों तक उसनूं पैसे नहीं मिल जाते। एसोसीएशन ने भ्रिष्ट खजाना अफसर खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की सी। शिकायत मिलने तो बाद सरकार ने जांच की। उस तो बाद सीनियर सहायक मनदीप सिंह नूं तुरंत प्रभाव के नाल सस्पेंड कर दिता गया। मुअत्तली समय दौरान इस कर्मचारी का हैडक्वार्टर जिला दफ्तर फिरोजपुर फिक्स किया गया। भगवंत सिंह मान की सरकार ने हुण उन्हां निजी स्कूलों खिलाफ सख्ती करनी शुरू कर दी है जिहड़े सरकार के हुक्म नहीं मन रहे। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री मीत हेयर वालों विद्यार्थियों के मापियां की लुट करने वाले कुछ प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है तो ये प्राइवेट स्कूलों की गिणती कोई थोड़ी नहीं है। हालांकि पंजाब दे विच प्राइवेट स्कूलों की गिणती हज़ारां दे विच है जिन्हां दे विचों 720 निजी स्कूलों के खिलाफ मापियां की लुट दीयां शिकायतां मिलियां ने। सिक्ख्या मंत्री ने ट्वीट करके दस्सिया कि इन्हां सारे निजी स्कूलों के खिलाफ मापियां ने शिकायतां कीतियां सी ते इन्हां सारे स्कूलों के खिलाफ हुण जांच के हुक्म किए गए ने। जे दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब सरकार ने सूबे दे विच वड्डा प्रशासनिक फेरबदल करदिआं 24 IAS ते 9 PCS अफसरां दीआं बदलियां कर दित्तियां ने। सरकारी नोटिस के मुताबिक 24 IAS अफसरां दे सने 33 अफसरां दे तबादले किए गए ने। अरुण सेखड़ी हुण पंजाब दे नवें लेबर कमिश्नर होणगे। गुरप्रीत सिंह खैरा पंजाब विभाग के डायरैक्टर
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਖਰਦੰਬਾ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 63 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 65 ਤੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 83 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਸ ਵੱਢ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਢੋਟੀਆਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਢੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਵੀ 2010 ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀਕੇ ਭਮਰਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 143 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 143 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 143 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ 143 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੜ, ਗੁੜ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਘੜੀ, ਸੂਟਕੇਸ, ਪਰਫਿਊਮ, ਟੀਵੀ 32 ਇੰਚ ਤੱਕ, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੱਪੜੇ, ਗੌਗਲਸ, ਫਰੇਮ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਅਖਰੋਟ, ਕਸਟਰਡ ਪਾਊਡਰ, ਹੈਂਡਬੈਗ, ਚਿਊਇੰਗਮ, ਗੈਰ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਗਲਾਸ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 143 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92% ਨੂੰ 18% ਸਲੈਬ ਤੋਂ 28% ਸਲੈਬ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 28% ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ 15,200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਹੁਣ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 401 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂੜੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਹਿਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਬਿਸ਼ਨਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਬਨੇਹਾਲ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਡੇ ਆਊਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਖਬਰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਲੀਡਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਤਿਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਵੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਤਿਨ ਝੁਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਤਿਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦਲਦਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਰੱਸੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਲਏ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਇਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਸੁੱਧ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਮੋ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਸੁੱਧ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁੱਡਲਕ ਓਪੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਕਰਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।